Good morning, students. Today, we will see the balance portion with regard to the buyback of shares, like the problems with regard to the buyback. Under that, yesterday we see, or the 2 weeks before we see, what are the things, what is a buyback of share, as well as what are the ways in which the buyback is to be carried out by each and every company. So here, we need to know what is a buyback. Buyback is a capital restructuring. Capital restructuring in the sense means rescheduling the capital. Means the old capital is to be replaced and the shares is to be given back to the existing shareholder, and taking the money is to be paid back to the existing shareholder with the what taking back the shares. So that is what this capital restructuring or this means, buyback of shares means. So there are several ways in which the buyback is to be carried out. Under the buyback of shares, firstly, how it is to be fresh, due to a fresh issue of shares, this buyback is to be going out. So fresh issue, due to fresh issue of shares means for buyback of shares, buyback in the sense means capital restructuring. So they need money. For that purpose, they need to make what? They need to reissue or fresh issue the share, new shares issue. That is the under the fresh issue. Then second part is what? The fresh issue at par, that is the first case. And due to the free reserves, using of the free reserves, this is to be taken care, using of the free reserves. So free reserves in the sense means the accumulated profits we are carrying on or keeping on. Accumulated profits in the sense means what? Accumulated profits means we need to utilize that one for this purpose. Accumulated profits means the reserves, the P&L, the securities premium, like that. That is the accumulated profits. These accumulated profits need to be taken from this accumulated profits, the money using for buyback of shares. That is the second step. Means what is that? Through the accumulated profits, we are utilizing the buyback of shares. അതായത് അതിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്ത് ഇപ്പൊ ജനറൽ റിസർവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ബാലൻസ്, പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ബാലൻസ്, പിന്നെ പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ബാലൻസ്. All these need to take it, and then we are utilizing for a what purpose? Buyback of shares. And after that, the third step we see the buyback of shares out of the free reserves, and a share is to be issued with a premium. അതായത് 10 രൂപയാണെങ്കിൽ 5 രൂപ എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് പ്രീമിയം എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയത്തിൽ നിന്നാണ് ആ എമൗണ്ട് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ that is the case with regard to. So out of the free reserves, this is to be taken care. Clear? So till that we see yesterday, and we did one problem for this out of the free reserves, how a share is to be issued at a premium. So once again, we will do one more problem for that one. So for that purpose, I am going to share the screen. So here
So we started. Yesterday we did the problem with regard to buyback at a premium out of the free reserve. There, how the entries are to be coming. One is profit and loss or reserves or the securities premium all together, either one, either the security premium or the reserve or the profit and loss account, all transferred to the premium on buyback account, and then that is to be transferred to the shareholders account. So premium payable on buyback account debtor to shareholders account. Then for transferring an amount equal to the face value of the shares to the capital redemption reserve out of the free reserves and securities premium, means that accumulated profits we need to take care. Means accumulated profits we already stored that purpose, and then that is to be utilized for the capital redemption reserve. So for that purpose, the entry is P&L account or reserve or securities premium account debtor to capital redemption reserve account. So these are the entries with regard to buyback at a premium out of the free reserves. Then we did one problem, and then today I will do another problem like that. On 31st March 2018, X Limited has an equity share capital of rupees 10 each, 10 lakh in shares of rupees 10 each fully paid. So how much is the amount, students? Equity share capital 10 lakh. Of rupees 10 each. So how much is the number of shares is 1 lakh. It has a general reserve of 6 lakh. 6 lakh general reserve. അതിന് general reserve ന്റെ balance എന്ന് പറയുന്നത് 6 lakh. So 6 lakh is the balance with regard to general reserve. The company resolved to buy back 10% of the issued share. Buy back how much? 10% of issued share at rupees 25. 25 രൂപ വെച്ച് 10% of the issued share. Issue ചെയ്ത ഷെയറിന്റെ 10% അതാണ് that is to be utilized for the buyback of shares. Give the journal entries on the buyback of the shares. That is the question. So here, how much is that? 10 lakh total number of shares, a total amount of value of the share 10 rupee. So 1 lakh is the number of share. Then how much? From the general reserve we need to use the balance amount. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ എത്രയാണ്? In the question it is mentioned that 25 rupees 1 lakh. Okay, അപ്പോൾ എത്ര വരും? 2,50,000. Correct. ആ 2,50,000 എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 10% of the issued share. അതായത് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, പിന്നെന്താ അതിന്റെ ബൈബാക്കും ഉണ്ട്. അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. So such a case the entry is first entry equity share capital account debtor 1 lakh. Okay, 10 lakh into 10%. How much? So see 1, 2, 3, 4, 5, 6. So how much? 1 lakh. 10 lakh ആണ് total value of share. അതിന്റെ 10% ആണ് പറയുന്നത്. 10 lakh into 10%, 1 lakh. Then what we need to do after that? For 6 lakh is the value for general reserve. That 6 lakh, out of the 6 lakh, the balance amount need to be taken care. എന്നാണ് question ആയിട്ട് പറയുന്നത്. Okay, അപ്പോൾ 1 lakh already കിട്ടി. പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ? So 1 lakh into 25 എത്ര വരും? 2,50,000.
So the buyback is how? 10 lakh into 10 by 10, 1 lakh. ആ 1 lakh into 10% എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 10,000. ഓക്കെ, 1 lakh ആണ് 10,000 എടുക്കേണ്ടത്. സോ ആ 1 lakh 25 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ 2,50,000 ഈസ് ദി ബൈബാക്ക് ഓഫ് ഷെയർ. അപ്പൊ 2,50,000 ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയുണ്ട്? 1 ലക്ഷം എടുത്തു. ബാക്കി ഭാഗം ഏതിൽ നിന്നാണ്? ജനറൽ റിസർവ്. ജനറൽ റിസർവിന്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഈസ് 6 lakh. ആ 6 lakh നിന്ന് എത്ര എടുക്കണം? ബാക്കി 2,50,000 ആണെങ്കിൽ 1,50,000. സോ ജനറൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 1,50,000 to which one? To equity shareholder. 2,50,000. Then സാധാരണ എഴുതുന്ന എൻട്രി ഇക്വിറ്റി shareholders account debtor 2,50,000 to bank 2,50,000 and general reserve account debtor to capital redemption reserve. How much is the amount? എത്രയാണ്? 6 lakh 1,50,000 എടുത്തു. So an amount equal to the face value of the shares bought back is transferred to the capital reserve. അപ്പം amount equal to the face value of the share, that is to be transferred. അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ കാണുക. ഒന്നാമത്തെ എന്തായിരുന്നു? ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 1 lakh, അതായത് 10 ലക്ഷത്തിന്റെ ഡിവൈഡ് ബൈ 10, അതാണ് ഫേസ് വാല്യൂ. ഫേസ് വാല്യൂയിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞത്. 10 lakh 10% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 lakh. ഇനി ജനറൽ റിസർവ് ബാക്കിയുള്ളത്, അപ്പം അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? വി നീഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ബൈബാക്ക് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഷെയർ, ബൈബാക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഷെയർ. അപ്പൊ 2,50,000 എങ്ങനെ കിട്ടി? 1 lakh ആണ് അതിന്റെ ഫേസ് വാല്യൂ. ആ 1 lakh നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് 1 lakh ആണ്. ആ 1 lakh 10% എടുക്കുക. ഓക്കെ, 1 lakh 10% എടുക്കുമ്പോൾ 10,000 കിട്ടും. ആ 10,000 25 രൂപ വെച്ചാണ് ബൈബാക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ 10,000 into 25, 2,50,000. That 2,50,000 is the original value of the buyback of shares. Okay, original value of the buyback of shares. And then out of the 2,50,000, 1 lakh is to be taken from equity share capital, and the balance only need to take it from general reserve. So that is equity share capital account debtor 1 lakh, general reserve account debtor 1,50,000 to equity shareholders account 2,50,000. Then equity shareholders account debtor to bank, same amount of buyback. Okay, then that means the payment ഇവിടെ കിട്ടുകയാണ് അവർക്ക്. And also the third one, general reserve account debtor to capital redemption reserve account, the same amount of the face value of the share. So that is the case with regard to at a free reserve, out of the free reserve, and also issued at a premium. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. Okay, hope you understand this problem. So students, till date we see how the buyback is to be at a premium or at a par, and also out of the free reserves. അപ്പൊ 3 രീതിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഒന്ന്, out of the fresh issue at par, then out of the fresh issue but out of the free reserves it is using. Fresh issue ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഫ്രീ റിസർവ്, അതായത് റിസർവ് മണി ലൈക്ക് P&L ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ്, അല്ലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ റിസർവ്. ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്? ഇതിന്റെയൊക്കെ വാല്യൂ ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിരുന്നത്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസ് നമ്മൾ കണ്ടത് എന്തായിരുന്നു? അറ്റ് എ പ്രീമിയം, ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ അറ്റ് എ premium, but free reserves also to be utilized. Then the fourth step is buyback at discount out of the fresh issue and free reserves. So നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്, അതായത് ഡിസ്കൗണ്ടില് ബൈബാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ കണ്ടത് പ്രീമിയത്തില് ബൈബാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. So we will look into that. On buyback at a discount, the payment made
ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദ ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഷെയർ അല്ലെ. അതായത് 10 ആണ് എങ്കിൽ ചിലപ്പോ 8-ലായിരിക്കും. 2 രൂപ കമ്പനിക്ക് നഷ്ടമാണ്. അപ്പം 8-ലായിരിക്കും. ഫേസ് വാല്യൂവിൽ കുറഞ്ഞ ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും എന്ത് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട്. സോ ഹൗ ദിസ് ഈസ് ടു ബി അക്കൗണ്ടബിൾ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത്. സോ on buyback at a discount, the payment made is less than the face value of the share. The discount thus received is a capital profit that is to be credited to the capital reserve account. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നഷ്ടമായിട്ട് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് എന്താണത് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. that is to be credited to the capital reserve account. അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ്. so the entries with regard to this thing is firstly one is share capital, that is face value, debtor അതായത് എത്രയാണ് വാല്യൂ എന്നുള്ളത്. ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, the face value, the share capital, the face value, debtor to shareholders account with which one, how much amount is to be payable to the shareholder. എത്രയാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇനി അതിന് വരുന്ന ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പാർട്ട് അത് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അതിനകത്താണ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ്. അപ്പൊ 10 രൂപയാണ് ഫേസ് വാല്യൂ എങ്കിൽ 8-ന്റെ ഇവിടെ വരും, 2 ഇവിടെ വരും ഇൻ ദി ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പാർട്ട്. അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഓർക്കേണ്ടത്. സോ 10 രൂപ ഫേസ് വാല്യൂ, 8-ന്റെ പോർഷൻ ഇവിടെയും 2-ന്റെ പോർഷൻ ഇവിടെയും വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഓർക്കേണ്ടത്. മറ്റേതിന് വ്യത്യസ്തമായി മറ്റേതിനകത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രീമിയം പേയബിൾ ഓൺ ദിസ് വൺ ബൈബാക്ക് ഓഫ് ഷെയർ അതാണല്ലോ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ട് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഓർ വിത്ത് ദ ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ എമൗണ്ട്, ദെൻ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വിത്ത് ദി എമൗണ്ട് പേയബിൾ, then the capital reserve with the discounted part, and the next is when the money is to be paid back, shareholders account debtor to back. Money is to be paid back, then shareholders account debtor to back. So we will do one problem for this. A Limited has a capital of 10 lakh in 1 lakh equity shares of 10 each. ശരിയല്ലേ? 10 lakh 10 ലക്ഷം എത്രയാണ്? 10 ലക്ഷം ആണ് ടോട്ടൽ വാല്യൂ. 10 രൂപ. അപ്പം 1 ലക്ഷം നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർ. ഓക്കെ, ഓഫ് വിച്ച് 25,000 ഷെയർസ് വെയർ ബോട്ട് ബാക്ക് അറ്റ് 9 per share. അപ്പം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ലക്ഷമാണ്. അതിൽ 25,000 ഷെയർ 9 rupees വെച്ച് ബൈബാക്ക് ചെയ്യുന്നു. ദ കമ്പനി ഇഷ്യൂഡ് 2006% പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഓഫ് 100 at rupees 110 each. അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണിത്. അതായത് ഈ പർപ്പസിന് വേണ്ടി, ഈ ബൈബാക്ക് പർപ്പസ് 25,000ന്റെ ബൈബാക്ക് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് 2,000 6% പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 100 രൂപയുടെ സ്ഥാനത്ത് എത്രയ്ക്കാ വിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എത്രയ്ക്കാ റേസ് ചെയ്യുന്നത്? 110-ന്. അപ്പം 10 രൂപ പ്രീമിയം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം 10 രൂപ വെച്ച്. ദെൻ കമ്പനി ഹാഡ് rupees 1 lakh ഇൻ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം. അപ്പം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം 1 ലക്ഷമാണ് കമ്പനിക്കുള്ളത്. അതുപോലെ ജനറൽ റിസർവ് 1,20,000 ആണുള്ളത്. സോ ശ്രദ്ധിക്കുക, 10 ലക്ഷം 10 രൂപ വെച്ച് 1 ലക്ഷം നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർ ഈസ് 1 lakh. ആ 1 lakh നമ്പർ ഓഫ് ഷെയറിൽ 25,000 ആണ് അവര് 9 rupee വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ബൈബാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആ ബൈബാക്ക് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 2,000 പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ 6%, അതായത് അതിന്റെ ലിമിറ്റ്, അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് റേറ്റ് 6% ആണ്. 2,006% പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് 100ന്റെ സ്ഥാനത്ത് 110-നാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? റേസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ്. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ, ദിസ് ഈസ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ അറ്റ് എ പ്രീമിയം. ഓക്കെ, ദെൻ
ഇവിടെ ഇതാണ് 100ന്റെ വാല്യൂവിന് എത്രയ്ക്കാണ് 110ന് 10 രൂപ എക്സ്ട്രാ ആയതുകൊണ്ട്. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ കേസ് പറയുന്നത് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയത്തിനകത്ത് ഇത്രയും ബാലൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയത്തിനകത്ത് 1 ലക്ഷം, ജനറൽ റിസർവിനകത്ത് 1,20,000 ബാലൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ജേർണൽ എൻട്രി എഴുതാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് ദാറ്റ് വൺ. ഫസ്റ്റ് കേസ്, ആദ്യത്തെ കേസ് എന്താണ്? ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ അല്ലെ, ടു 6% പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട്. മറന്നുപോയോ അതൊക്കെ? ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, ദെൻ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, പിന്നെ എന്തായിരുന്നു? യെസ്, ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, ദെൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ്, then share call account debtor to share capital and bank account debtor to share call account. ഇതാണല്ലോ അതിന്റെ ബേസിസ്. കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ച കേസ്. അപ്പൊ അതിനകത്തെ ഇതാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു 6% പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട്. എത്രയാണ്? 2000 110 വെച്ച് അല്ലെ? So how much it is? 2000 into 110. It is 2,20,000. So the entry first is 2,20,000 എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഇക്വിറ്റി ഷെയർ അല്ലെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ആദ്യത്തെ എൻട്രി. ഇനി രണ്ടാമത്തെ എൻട്രി എന്നാണ്? നമ്മൾ അതിനെ എന്തായിട്ട് മാറ്റുന്നു? പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷനെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലോട്ട് മാറ്റുന്നു. സോ 6% പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 2,20,000 ടു, ഇതിന്റെ നോട്ട് ചെയ്തോളുക, 2000 ഷെയർ ഇൻറ്റു 110 പെർ ഷെയർ. ഒരു ഷെയറിന് 110 വെച്ച്, 100ന്റെ സ്ഥാനത്ത് 110 ആണ്. അതായത് പ്രീമിയം ഉണ്ട്. ഇനി 6% പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. അതിനും എന്ത് എഴുതണം? 6% പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട്. അപ്പൊ എത്ര വരും? ഇത് എത്രയാ? 2000 ഇൻറ്റു 100ഉം ഇത് 2000 ഇൻറ്റു 10ഉം ഇത് 2000 ഇൻറ്റു 110. സോ once again I am explaining 6% preference share application account debtor 2,20,000. This how you got 2000 into 110. 2000 shares at the rate of rupees 110 each. That is preference share application account. That is to be transferred to the amount payable part. എത്രയാണ്? 2000 into 100. That is 2 lakh. Then share premium or securities premium is how much? 20,000. So this is the second entry. അതായത് എത്ര വരുന്നു? 6% preference share application account debtor 2,20,000 to 6% preference share capital 2 lakh to securities premium 20,000. This is the first entry. അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ടാ? Because company issued 2,006% preference shares of rupees 100 each at 110. That is premium is there. ഇനി രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ എന്താണ്? 1 lakh securities premium ഉണ്ട് and 1,20,000 general reserve ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ആ ഒരു കേസ് എഴുതാൻ പോവാണ് ബൈബാക്കിന്റെ ഇത്. അതായത് 25,000 ഷെയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇവര് ബൈബാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ? 25,000 ഷെയർ ബൈബാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതിന്റെ എൻട്രി 25,000 ഷെയർസ് ബൈബാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് എന്താ എൻട്രി? നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ച ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ടു ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. ഇത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർ കണ്ടല്ലോ, പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിന്റെ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ കണ്ടു. അതിന്റെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിന്റെ എവിടുന്നാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? റിസർവിൽ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇവിടെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് റിസർവിൽ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട്.
Okay, then equity share capital എങ്ങനെയാണ് 25,000 shares അല്ലേ എത്ര വെച്ചാണ് 10 വെച്ച് so എത്ര വരും 2,50,000 then equity shareholders എത്രയാണ് amount payable എത്ര വെച്ചാ 10ന് 9 വെച്ച് അപ്പോൾ ഒന്ന് എന്താണ് one is discount so 25,000 into 9 എത്ര വരും it is 2,25,000 then 25,000 into 1 so it is 25,000 so how it is to be equity share capital account debtor 2,50,000 that is 25,000 into 10 in the sense means at the face value 10 രൂപ വെച്ച് ഇനി 25,000 into 9 എന്തുകൊണ്ട് only the amount payable need to be taken care amount payable is how much 9 so it is 2,25,000 and then the discounted part how much 1 rupee that is 25,000 into 1 25,000 into 1 how much 25,000 so the entry is equity share capital account debtor 2,50,000 to equity shareholders 2,25,000 to capital reserve 25,000 so this is the case with regard to this part അതായത് out of the fresh issue as well as the reserve this is to be utilized and next entry is what this amount to be transferred to where bank account so equity shareholders account debtor to bank account എത്ര വരും 2,25,000 എങ്ങനെ വരുന്നേ ഈ 25,000 into 9 9 രൂപ വെച്ചുള്ള നെറ്റ് എമൗണ്ട് 25,000 shares at a discount of rupee 1 paid അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലോട്ട് പോയി അല്ലേ ആ എമൗണ്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം ആയിട്ട് അതിനെ മാറ്റുന്നു എങ്ങോട്ട് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവിലേക്ക് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ അനദർ എൻട്രി സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് എത്രയാണ് 25,000 സോ വൺസ് അഗെയിൻ എന്താ ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരു പാർട്ട് ഒന്നാമത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ 2,000 എത്ര വെച്ച് 110 വെച്ച് അല്ലേ അതിനകത്ത് എത്ര വെച്ചേ വരുന്നുള്ളൂ 100 വെച്ചേ അതിന്റെ എമൗണ്ട് പേയബിൾ വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എന്താണ് പ്രീമിയം ആണ് അപ്പൊ അതാണ് എൻട്രി ആദ്യം എഴുതിയത് ബാങ്ക് ഓൺ ഡെറ്റർ ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ to preference share capital to securities premium അല്ലേ then after that this buyback is to be carried out buyback എത്രയാ 10 രൂപയുടെ സ്ഥാനത്ത് 9 രൂപയ്ക്കാണ് ഡിസ്കൗണ്ടില് ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് 1 രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് വെച്ച് അപ്പൊ അതിന്റെ എൻട്രി എന്തായിരുന്നു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എത്രയായിട്ട് 9 രൂപ വെച്ചുള്ള എമൗണ്ട് ടു ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് നോട്ട് റിഡക്ഷൻ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലോട്ട് 25,000 അതായത് 25,000 into 1 25,000 എമൗണ്ട് തന്നെ മാറ്റുന്നു ഇനി ഈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൽ കിടക്കുന്ന എമൗണ്ട് 2,25,000 എങ്ങോട്ട് മാറ്റുന്നു ടുവാർഡ്സ് ദ ബാങ്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് അതായത് ബാങ്കിൽ അതിന്റെ പേയ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ വിച്ച് വൺ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് അപ്പൊ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയത്തിനകത്ത് അത്ര എമൗണ്ട് മാറും 25,000 നമ്മൾ ഇനി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ 25,000 കുറഞ്ഞിരിക്കും അതാണ് ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് സോ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം ആൻഡ് മേ ബി ദിസ് വിൽ ആസ്ക് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ 5 മാർക്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതേ രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്യണം പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുക So in continuation with that, we will do the illustration 7. Redemption out of the fresh issue and free reserve. So both are there. How redemption out of the fresh issue as well as the free reserve to be undertaken. Z Limited resolved to buy back 30,000 fully paid up equity shares of rupees 10 each at par. So firstly 30,000 how much fully paid equity shares at the rate of rupees 10 at the rate of rupees 10 each at a par അതായത് face value for this purpose
it is issued ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് 10,000 13% preference shares at rupees 10 each at that is also at par. The total sum being payable with the application. Appo application money ide idilana total sum is to be paid back. The company has 4,50,000 general reserve balance to fulfill the legal requirement regarding the buyback. Appo general reserve aanu idinu vendite utilize cheyunna. Appo free reserve nu eduthu fresh issue undu. Then the expense on buyback amounted to 20,000. 20,000 buyback inde chelavu undu. Past journal entries for all the transactions involving the buyback. Appo ivide paranjirikkunna idana buyback procedure nu vendite endha cheyide 30,000 at par rupees 10. Appo ethrayai 3 lakh. Okay, then 10,000 13% preference shares at rupees 10. appo ethrayai 1 lakh. Clear? Appo 1 lakshവുമായി 3 lakshവുമായി അല്ലേ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നേ ബൈബാക്കിന്. അപ്പൊ ഇത് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ, ഇത് അറ്റ് പാർ, ബോത്ത് അറ്റ് പാർ. പ്രീമിയത്തിലല്ല, റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ. സോ അതിന്റെ പിന്നെ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 4,50,000 എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു? 4,50,000 it is to be utilized for which purpose? It is to be utilized for the buyback out of the general reserve. General reserve head in 4,50,000 എടുക്കുന്നു. Okay, then the expense on the buyback amount is 20,000. 20,000 അതിന്റെ ചെലവ്. സോ ഇതിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക? 30,000 ഇതിനുള്ള എൻട്രീസ് എഴുതുക. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിന്റെ എഴുതുക, പിന്നെ ഇക്വിറ്റി ഷെയറിന്റെ എഴുതുക. ഓക്കെ, സോ വി വിൽ ഡു ഇറ്റ് വൺ ബൈ വൺ. ഫസ്റ്റ്ലി, what is the purpose? പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാ ഇക്വിറ്റിയെക്കാട്ടിലും പ്രിഫറൻസിനാണ് മുൻഗണന. the name itself അല്ലെ, പ്രിഫറൻസ് rather than equity. So അതിനെന്താ എഴുതുക? ഫസ്റ്റ്ലി ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു എത്ര പെർസെന്റേജാ? 13% പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട്. എത്രയാണ്? 10,000 into 10. So it is how much? 1 lakh. Okay, ഇനി പ്രീമിയത്തിലാണോ? അല്ല, പാറില് അല്ലെ, അറ്റ് ഫേസ് വാല്യൂ. സോ എന്ത് ചെയ്യണം? 13% പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു 13% പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, സെയിം 1 lakh. പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? എന്താ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? 13% പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി കിട്ടുന്ന ആ ഇത്, അതായത് 10,000 ഷെയർ 13%, അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡന്റിന്റെ റേറ്റ് ഉള്ള 13% 10,000 10 വെച്ച് 1 ലക്ഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി അതിന്റെ ക്യാപിറ്റലിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന കേസ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ആ ഇത് പറഞ്ഞ പോർഷൻ തീർന്നു. ഫോർ ദ പർപ്പസ്, ബൈബാക്ക് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് issued 10,000 13% preference shares of rupees 10 each at par. The total sum being payable with the application. ഇവര് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് അത് കണ്ടെത്തി. ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ളത് ഏതിൽ നിന്ന് വേണമെന്നാ പറഞ്ഞേ? 4,50,000 വേണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ജനറൽ റിസർവിന്റെ. അപ്പൊ ജനറൽ റിസർവിന്റെ 4,50,000 ഇവിടെ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ എന്താണ്? 30,000 fully paid equity shares at the rate of rupees 10 each. ഇതാണ് ബൈബാക്കിന്റെ വാല്യൂ. ക്ലിയർ? 3 lakh. ആ 3 lakhല് 1 lakh ഏത് കണ്ടെത്തി? പുതിയ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റല് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട്. ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് കേസ്. 3 lakhന്ന് 1 lakh മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി എത്രയുണ്ട്? 2 lakh ഉണ്ട്. അതിനെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മള്? ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റിസർവ്. അപ്പൊ ഇത് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഫ്രീ റിസർവിൽ നിന്ന് എടുക്കണം. ഫ്രീ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജനറൽ റിസർവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ജനറൽ റിസർവ് ഫ്രീ റിസർവ് ആണ്. അപ്പൊ അത് എത്രയാണ്?
4,50,000 ജനറൽ റിസർവ്. അതിനകത്തുനിന്ന് 2 ലക്ഷം മാറ്റുക. അപ്പൊ ജനറൽ റിസർവ് എത്രയായി? 2,50,000. അപ്പൊ അതിന്റെ എൻട്രി ജനറൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് എത്രയാണ്? 2 lakh. I think you understand now. 3 lakh value ആണ് ബൈബാക്ക്. അതായത് 330,000 ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ₹10 each അറ്റ് പാർ. ആ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് 10,000 13% പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഈസ് ടു ബി ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പാർ വിത്ത് എ ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് 10. അപ്പം 10,000 into 10 1 lakh. 3 lakh നിന്ന് 1 lakh മാറി എന്തായി? ബാക്കി 2 lakh. ആ 2 lakh എന്തിന്ന് എടുക്കണമെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ജനറൽ റിസർവിന്ന്. അപ്പൊ ജനറൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് 2 lakh. അപ്പൊ ആ പ്രൊസീജിയറും കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിന്റെ എൻട്രീസ് എഴുതണം. അതായത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ എത്രയാണ്? 30,000. സോ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ, ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എത്രയാണ്? 2 + 1 3 lakh. ഇത്രയല്ലേ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട്? 30,000 into 10 അല്ലെ? ഇവിടെ എത്രയാ? ഇവിടെ 10,000 into 10 10,000. യെസ്, ഇവിടെ ആ 10,000 into 10 ഈ എൻട്രിയില് എത്രയാണ്? ബാക്കി ബാലൻസ് 4,50,000 minus 2 lakh. So the general reserve now balance is 2,50,000. ആ ജനറൽ റിസർവ് ഏതിൽ നിന്ന് എടുത്തേ? 4,50,000. അപ്പം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ, ദിസ് ഈസ് ഫ്രീ റിസർവ്. ബോത്ത് ആർ ടു ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ്. So equity share capital account debtor, equity share capital account debtor 3 lakh to equity share holders account 3 lakh. Equity share holders account 3 lakh. And then one more entry. എന്താ? ഇപ്പൊ അത് എന്തിലേ കിടക്കുന്നേ? ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലാ കിടക്കുന്നേ. അതിനെ എങ്ങോട്ട് മാറ്റണം? ബാങ്കിലോട്ട് മാറ്റണം. സോ ഫോർ ദാറ്റ് പർപ്പസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് എത്രയാണ്? സെയിം 3 lakh. Then one more thing they are telling that buyback there is an expense of 20,000. 20,000 ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് എക്സ്പെൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. 20,000 എക്സ്പെൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ എൻട്രി ബൈബാക്ക് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക്. ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് എത്രയാണ്? 20,000. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദി കേസ്. അപ്പൊ ഇത് ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഫ്രീ റിസർവ് ഉണ്ട്, ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ. എത്ര ഷെയർ? ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു 13% പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ 1 lakh. എങ്ങനെ? 10,000 into 10. Then 13% പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു 13% പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ സെയിം 1 lakh. ഈ എമൗണ്ട് തന്നെ. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഫ്രീ റിസർവിന്ന് 4.5 ലക്ഷമുള്ള ഫ്രീ റിസർവിന്ന് ബാക്കി 3 ലക്ഷമാണ്. 30,000 into 10 ആണ്, 3 lakh ആണ് ബൈബാക്കിന്റെ എമൗണ്ട്. അതില് 1 lakh ഏതിൽ നിന്ന് എടുത്തു? ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഇന്ന് കണ്ടെത്തി. ബാക്കി 2 lakh എന്തിൽ നിന്ന് എടുക്കാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ജനറൽ റിസർവിൽ നിന്ന്. അതാണ് ജനറൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ട്. ഇനി അപ്പൊ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂവും ഫ്രീ റിസർവും നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്താ? അപ്പൊ ആവശ്യത്തിനുള്ള പണമായി 3 lakh ആയി. അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ, equity share capital account debtor to equity shareholder, and then equity shareholders account debtor to bank, and then what is the entry? Buyback expense. So this is the problem with regard to we are using the free reserve as well as the fresh issue for the redeeming the buyback. അതായത് പൈസ ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു? എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നത്. So this is the case with regard to buyback with the free reserve and fresh issue. So today we study what all things. One is out of the free reserve at a premium, out of the free reserve at a discount, and then the third case is what? Out of the free reserve and fresh issue for the using the buyback of shares, the redeeming the buyback of shares through free issue and fresh issue and
free reserve. Hope you understand today's class. Please let me know if anybody is having any doubts. Contact through WhatsApp or personally through WhatsApp or message or call. Okay, thank you.